السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد فیڈرل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین ثم آمین۔ آج جو ہے ہم نے اورینٹیشن کی تھی اس کلاس کی، پچھلی کلاس میں کہ ہم نے جو پڑھے تھے وہ تمام حروف پڑھے تھے جن کو عربی گرامر کی زبان میں صحیح افعال کہتے ہیں، افعال صحیح یا صحیح افعال۔ وہ یہ تھے کہ آپ نے پڑھے اور آپ نے گردان کی، اور ماشاءاللہ آپ بڑی تیزی سے گردان کی، آپ نے ماضی کی بھی گردان کی اور مضارع کی بھی گردان کی، امر کی بھی گردان تھوڑی بہت کی، یعنی کہ جو باپ کی 6 باپ کی جو گردان کی اس میں۔ لیکن اب جو پڑھ رہے ہیں عام طور پہ، میں ایک ڈاکٹر صاحب کو سن رہا تھا، اس نے کہا یہ مقام وہ ہے جہاں آدمی ہلتا ہے تھوڑا، لیکن میں نے محسوس کیا اللہ نے توفیق دی ہے کہ آدمی ہلتا نہیں، یہ اور آسانی پیدا کرتی ہے۔ تو اصل میں عربی زبان جو ہے وہ اتنی شستہ زبان ہے کہ اگر جب بھی کوئی لفظ کی، کوئی فعل کی ادائیگی میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ادا نہیں ہو سکتا، وہ مشکل سے ادائیگی ہوتی ہے، تو عربی گرامر اس کو آسانی کا ایک راستہ تلاش کر لیتی ہے۔ اس لیے کہ ہم جو آج پڑھیں گے اس کے لیے ضروری نہیں کہ ساری گردان میں کوئی تبدیلی آ جائے، یہ ساری گردان میں چینج آ سکتی ہے، انکار نہیں ہے، ہو سکتا مزید سی ہم جو پڑھ رہے ہیں تو اس کی تمام پوری گردان میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، لیکن عام طور پہ وہیں کہ جہاں ہماری ادائیگی جو ہے، لفظ کی ادائیگی، ساؤنڈ کی ادائیگی جو ہے، اس میں اگر مصیبت ہوتی ہے یا ادا ہونے میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، اور میں 1-2 دفعہ کر کے پریکٹس کر کے بتا چکا ہوں کہ دیکھیے اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو عربی زبان کے گرامر کرنے والوں نے یہ آسان کر کے اس زبان کو آسان بنا دیا، اور کوئی زبان ایسی نہیں۔ ایک تو یہ وزن زبان ہے کہ آپ کو ایک وزن مل گیا، جو ادائیگی کا آپ کو وزن ملے گا اس ادائیگی کا لکھتے جائیں، اس میں کوئی ہے نا راکٹ فارمولہ ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ پہلے اپنی آواز سے آپ لوگ کو بتاؤں، کہ چاہتا بھی ہوں کہ آپ لوگ دیکھ کے پڑھ بھی رہے ہوں، تو اس کی جو چیز ہے آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ ذہن میں جا رہا ہے، میرا بات سن رہے ہیں وہ ذہن میں جا رہا ہے، اور پھر جب آپ جواب دے رہے ہیں تو آپ کو کانوں سے سن رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر سمجھ رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں مل کے نا ایک پیک بناتی ہے جو آپ کے لیے آسانی کرے گی۔ تو آج جو ہے ہم اس بات کو دوبارہ دہرائیں گے، ہم اس بات کو اورینٹیشن کلاس میں کر چکے تھے، لیکن پھر بھی ہم اس کو تھوڑا سا اور ریگولیٹ کرتے ہیں کہ افعال 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک صحیح اور ایک غیر صحیح۔ لیکن میں اس کو یہ کہتا ہوں، بلکہ باہر جو ہے امریکہ وغیرہ میں پڑھایا جاتا ہے تو اسی طرح پڑھایا جاتا ہے ریگولر ساؤنڈ افعال، وہ افعال، وہ ورڈ جو ریگولر جن کی ساؤنڈ ہو وہ ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے ضربا، ضربا کی پوری گردان آپ نے کر لی، نصرا، نصرا کی پوری گردان کر لی، کوئی پرابلم نہیں، سامعہ سب کی گردان کر لی، اور فتح، کروما جتنی بھی تھی اس میں کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہوئی، لیکن جہاں پرابلم ہوتی تھی تو وہ خود بخود سالو ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ ایک الگ
सबक बनाया गया कि आम तौर पे ये बाज़ जगह पहुँच कर वो अदायगी में थोड़ा मुश्किल होती है। मुश्किल हो तो उस मुश्किल को दूर करके मैंने उसका हल तलाश किया। तो आम तौर पे बहुत से किताबों में और बहुत से उसमें ये कि वो हमज़े को भी हर्फ इल्लत कहते हैं, जबकि हम यहाँ पढ़ेंगे कि हमज़ा एक्सेप्टेड वो है, हर्फ इल्लत के दौरान आता है, इसका इस्तेमाल तो है, लेकिन हर्फ इल्लत हमज़ा नहीं है। हर्फ इल्लत से दो है, वो वाव और या। हर्फ इल्लत दो है जो हम यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन ये भी पढ़ा जाता है, कहा जाता है जहाँ बहुत से ग्रामर के पुराने वाले वो कहते हैं अलिफ भी हर्फ इल्लत की शान। चलिए तो फिर रेगुलर साउंड ऑफ आल हमने ये कह दिया कि ये हम पढ़ चुके हैं, तमाम कर दिया। इनरेगुलर साउंड ऑफ आल ये वो है जिसमें अब तक हमने कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं पढ़ा जिसमें हमज़ा आके डिस्टर्ब कर रहा हो। हमज़ा कोई ऐसा आके लफ्ज़ नहीं आया और डिस्टर्ब कर रहा हो, और अभी भी हमज़ा हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। सिर्फ चंद जगह हमें ऐसा लगेगा वैसे होगा, अगर ये तब्दीली ना की गई तो वो हमारे लिए आवाज़ निकालने, साउंड करने में, गिरदान पढ़ने में। तो अगर एक सीगे में तब्दीली आई है तो अरब में एक ही सीगे में तब्दीली है, बाकी आसानी से जो अल्फाज निकलने, गिरदान पढ़ने, अब ज़्यादा वैसे गिरदान पढ़ने। ठीक है, तो ये एक वो है कि अगर किसी फेल यानी वर्ब के हर्फ मादा तीन होते हैं। हर्फ मादा कौन कौन से होते हैं? तीन होते हैं, जिसको हमारी बेसिक और रूट वर्ड्स में कहते हैं फे एंड लाम। और इसी तीन रूट्स के जो पूरे इसमें कुरान में है 99.9 भी कह सकते हैं कि जो वर्ब हैं वो तीन ही हर्फ के होते हैं। ठीक है, फिर उसके हमने पढ़े हर्फ जो थे सही हर्फ, उसमें अलिफ और वाव और ये नहीं आया, तो वो जो थे उसमें अगर उसकी तीन पोजीशन फे की पहली पोजीशन, एन की दूसरी पोजीशन, लाम की तीसरी पोजीशन, और हमें किसी भी लफ्ज़ को देखते हैं जैसे ज़राबा है तो ज़राबा का ज़वाब जो है वो फे कलमा है, रे जो है वो एन कलमा है, और बे जो है वो लाम कलमा है। तो इस तरह हम उसको डिफ़ाइन करते हैं कि ये फे कलमे पे ज़वाब है, एन कलमे पे रे है, और बे कलमे पे लाम है। ये तरीक़ेकार है, और यही एक साँचा है जिसके हम वे नाम को हटा के ज़वाब रे बे लिख देते रखते थे, तो वो उसी पैटर्न पे, उस साउंड पे, उन मीनिंग पे आ जाता है जिसकी मानी जो वादा कर रहा है। अच्छा, तो अगर फेल के हर्फ मादा जो तीन है उसमें किसी पोजीशन में हमज़ा आ जाए, हमज़ा अलिफ होता है, हमज़े भी मेरे से याद दहानी हो जाए ताकि हमने पढ़े हुए भी काफ़ी अर्सा हो गया। हमज़ा उसको कहते हैं कि जिस पे कोई अलिफ पे कोई हरकत हो तो उसको हमज़ा कहते हैं। अगर अलिफ पे कोई हरकत नहीं है तो अलिफ है, हमज़ा नहीं। तो हमज़ा की पहचान क्या है कि उस पर आम तौर पे जो है अरबी जो वो है खत है उसमें वो हमज़ा लिखते हैं, अलिफ पे हमज़ा लिखते हैं और उस पर ना हरकत देते हैं। असल में हमज़ा की कुर्सी होती है, हमज़ा की कुर्सी अलिफ भी है, ये भी है, वाव भी है। तो आमतौर पे अरब मुल्कों में वो उसी तरह अलिफ पे हमज़ा दे के हरकत देते हैं, ये पे हरकत दे के हमज़ा दे के वाव पे, तो वो साउंड उसमें नहीं निकलती हमज़ा की साउंड है। वो लिखता वो कुर्सी उसकी बैठने की है, उस पर उसकी आवाज़ नहीं निकाली जाती। आपकी देखो वाव की नहीं निकलेगी, हमज़ा की आवाज़ होगी जहाँ पर वो कुर्सी में बैठा हो। हाँ, जिस कुर्सी में बैठा हुआ वो अपनी आवाज़ निकालेगा। ठीक है, तो उस पोजीशन में जब भी हमज़ा आ जाए तो ये जो हमारी फार्मूला लगा के हम इसको वो करेंगे, तो इसमें जब बताएंगे हम बोल के तो आपको लगेगा ये तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये होती है कि फेल के हर्फ मादा में
فعل کے حرف ماضی میں کوئی فے عین لام 3 حرف ہے، اس کے دو میں ایک صحیح لفظ ہے. صحیح لفظ جو ہے الف واو اور یہ کے علاوہ جو ہے سارے صحیح لفظ ہیں. وہ صحیح حرف جو ہے 2 مرتبہ ہے، یعنی ضاف کے معنی زیادہ ہے، مضاف کے معنی زیادہ والا. جو 2 حرف زیادہ آ جائیں، ایک جیسے آ جائیں، تکرار ہو جائے، ان 2 لفظوں کی تکرار ہو جائے تو کیا کرتے ہیں کہ وہ اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ ہم وہ فارمولہ آتا ہے جو عربی گرامر لکھنے والوں نے بنایا ہے، تو اس فارمولے سے اس کو مزید ہوتا ہے. تیسری جو ہے فعل حرف ماضی میں حرف علت، جسے ہم نے کہا واو اور یا ہے، وہ اگر کسی پوزیشن میں آ جاتا ہے تو ہمیں گرامر کے مطابق اس کو مزید آسان کے لیے کیسے کرنا ہے. تو آج ہم جو پڑھیں گے صرف سارے تو نہیں پڑھیں گے، صرف مضاف اور ہم مضاف یعنی محمود اور مضاف پڑھیں گے. محمود حمزے والا، ہین لگا کے ہم اسے ناؤن بناتے ہیں. محمود حمزے والا، مضاف زیادہ ہے دگنا کرنے والا ہے، 1 سے 2 ہو گیا دگنا ہو گیا. ضعفہ عین سے آپ نے مضاف پڑھا تھا، آپ کے ذہن میں ایک کوئی چیز اور ایڈ ہو گیا کہ آپ نے مضاف تو پہلے پڑھا تھا، وہ مضاف پڑھا تھا لیکن اس کی اسپیلنگ جو ہے میم ضاد الف سے ہے. مضاف مضاف علیہ مرکب اضافی میں پڑھا تھا، لیکن اس کی اسپیلنگ جو ہے میم ضاد عین سے ہے مضاف. ٹھیک ہے، تو ہم مضاف کو یہ 2 پڑھیں گے آج. جیسے محمود جو پڑھیں گے، محمود فا پہ اگر آ جائے، محمود عین پہ کوئی آ جائے، محمود لام پہ کوئی آ جائے تو ہم دیکھیں گے کہاں فارمولہ استعمال ہوگا. ضروری نہیں کہ آپ کا فارمولہ، یہ پہلے میں کہہ رہا ہوں جہاں ضرور ہوتی تھی، جہاں ساؤنڈ مشکل ہوتی اس کو نا وہ استعمال کیا جائے گا. اچھا، دوسرا جو مضاف پڑھیں گے، مضاف میں یہ ہے کہ ایک حرف جو ہے 2 مرتبہ آ جائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 2 حرف تو فے پہ بھی آ سکتا ہے، عین پہ بھی آ سکتا ہے، فے عین اور عین پہ بھی آ سکتا ہے، لام پہ آ سکتا ہے. لیکن ہم جو پڑھیں گے تو فے اور عین پہ آنے سے کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا. اس لیے جو سابق ہم پڑھیں گے اس میں عین اور لام پہ جو یا جو تکرار ہوگی ایک لفظ کی، اس کو ہم پڑھیں گے. جیسے آ تو سکتا ہے فے عین لام پہ کلمہ ایک لفظ تکرار آ جائے، عین اور لام پہ اس کو ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور فے فا پہ ہو، بیچ پہ گیپ ہو، پھر لام پہ ہو تو جو وہ بھی تکرار ہو سکتی ہے، سارے اس کو پڑھیں گے. لیکن ہم زیادہ تر جو پڑھیں گے اس لیے جیسے فے کلمے پہ فے یہ استعمال سے، اور لام کلمے پہ عین کلمے پہ یہ ہے عین کلمے پہ، یہ 2 کی تکرار ہوئی. اسی طرح تبابا، تا با با عین اور لام کلمے پہ، ازازا، یہ سب آپ تیسرے پارے میں اس کو جو مزید کھول کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا جب تیسرے پارے میں یہ سارا پڑھیں. اب یہ دیکھیے محمود کی تغیرات کیا کیا ہیں، کیا کرنا پڑتا ہے. محمود جو ہے عام طور پہ اس میں تخفیف کی جاتی ہے. تخفیف کے مطلب کہ اس کو کسی حرف سے بدل دینا چاہیے یا حذف کر دیتے ہیں، یا جب دیکھتے ہیں کہ اس کو ساؤنڈ ہم نکال نہیں سکتے تو اس لفظ کو ہی، اس حرف کو ہی نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم کسی بھی حرف علت سے، جیسے زبر ہے، آپ یہ دیکھیں زبر ہے تو زبر کی جو پوزیشن ہے وہ کیسی الف والی، اور زیر کی جو ساؤنڈ ہے وہ کس کی ساؤنڈ کی ملتی جلتی ہے، یہ سے جو ساؤنڈ ہوتا ہے. جیسے بے یہ بے سے بی اور بے یہ بی، بے پیش بو اور بے با بو، بے زر با اور بے الف با. لیکن بعض اوقات اگر جو الف آتا ہے تو اس میں الف زبر الف آ تھوڑا سا کھینچیں گے، جیسے بے الف با. اسی طرح تو اس میں جو صورتحال ہوگی وہ یہ ہوگی کہ صورت نمبر 1 یہ ہے کہ محمود فا میں اگر 2 حمزے اکٹھا ہو جائے، وہ بھی اس طرح کہ پہلا حمزہ متحرک ہو، دوسرا ساکن.
یہ اس طرح ہوتا ہے کہ پہلا حمزہ کیا ہو متحرک سمجھے جس میں حرکت دی گئی. حرکت کسی کہتے ہیں زیر زبر پیش متحرک ہو رات کا لکھ دی تو آواز دے کے آ متحرک ہو گیا. زیر ہو تو ای متحرک ہو گیا. ہاں جو حرکت دی اس سے متحرک ہو گیا. اب دوسرا سکون ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سکون کی صرف ساؤنڈ ہم نکلتی نہیں وہیں پہ رک جاتی ہے. ٹھیک ہے تو دوسرا ساکن ایک تو یہ ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ حمزے کو پہلے حمزے کے موافق لفظ میں لازمن یہ لازمن ہے یہ تبدیلی آپ کو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے دو طرح کی تبدیلی یہاں پہ آپ کریں گے. ایک لازمن کریں گے ایک اختیاری کریں گے. اختیاری جہاں کریں گے وہاں دونوں طرح سے الفاظوں کو لکھا جاتا ہے. دونوں سے بعض جگہ ادائیگی ہوتی ہے بعض جگہ جہاں ادائیگی نہیں ہوتی وہ اس کو تبدیل کر لیتے ہیں. اس میں کوئی نہ معنی میں چینج ہوتی ہے نہ اس کی گردان میں تبدیل جائے گی. تو جیسے یہ ہے آمرو پہلا کیا ہے حرکت والا ہے حمزہ اور دوسرا سکون والا ہے. ان دونوں کو مرج کر دیا جاتا ہے. تو حمزہ کو ہم نکال دیں کیا کریں گے اس کے مطابق لائیں گے زبر کے مطابق الف کے آگے لگائیں گے تو ہمیں الف چاہیے ہوگا. یہاں کیا ہے الف ہے حمزہ نہیں ہے الف ہے زبر کا الف ہے. تو ہم نے الف کا الف یعنی حمزے کے بعد الف لگا دیا. یہ سمجھ رہے ہیں آپ اس لیے زیادہ تر ایسے کو سمجھا کہ یہ تھا حرکت والا یہ تھا سکون والا ساکن تھا. تو اس کا کیونکہ ہم کرتے ہیں کہ زبر ہو تو الف لگاتے ہیں. زبر ہے تو الف لگایا حمزہ نکل گیا یہ. ٹھیک ہے یہ حمزہ پہلے تھا تو اب یہ الف ہو گیا. تو الف زبر الف آ اور مونو. اب جب ہے نا ہمارے اس میں تو ہم الف مد سے لکھ دیتے ہیں. اردو کی زبان میں مد کا استعمال کیا جاتا ہے. عرب میں اتنا نہیں کیا جاتا ہے. عرب میں کیا جاتا ہے ایک چھوٹا سا الف ایک اور الف الف زبر آ کی جو ساؤنڈ ہے وہ الف کے ساتھ ہوتی ہے. تو آ مورو پڑھا جائے گا. کھڑا زبر صحیح کہا کھڑا زبر. تو کھڑا زبر لگا دیا جائے گا. تو الف زبر الف آ کی آواز دے گا. آ جیسے کہ الف با کا تھا اسی طرح الف زبر آ. تو جب لکھیں گے تو ہم نے اس کو اس کا لکھا آ مورو. یہ تبدیلی لازمی کی جائے گی. یہ حکم ہے. اس کا مطلب گرامر کہتے ہیں کہ اس کو آپ کو کسی طرح لکھنا ہے اسی طرح پڑھنا ہے. جیسے اس میں دیکھیں اس میں بھی یہ تھا کہ الف حرکت والا تھا حمزہ حرکت والا متحرک تھا. یہ دوسرا حمزہ جو تھا سکون والا تھا. تو اس کے اوپر جو حرکت ہے اس کے مطابق ہم کیا لائیں گے الف لائیں گے. تو یہ آ کلو ہو گیا. اور جب آپ نے دیکھا ہوگا بازار لکھا ہوگا اس طرح آ کلو. ٹھیک ہے آ کلو ہو گیا. تو یہ پہلی صورت تھی. اس کو آپ نے سمجھ لیا. جب دوسری صورت پہ آ جائیں. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر لفظ ساکن ہو کوئی بھی لفظ یعنی حمزہ جو ہے حمزہ ساکن ہو. ساکن حمزہ بنا حمزہ جو ہے ساکن سے کہتے ہیں. کوئی اور متحرک حرف الف نہیں ہو کوئی اور دوسرا ہو مطلب دوسرا صحیح حرف ہو ضروری کہ حمزہ ہی ہو. جیسے یہاں پہ را ہے. ٹھیک ہے حمزے سے پہلے را ہے متحرک ہو تو حمزے کے علاوہ متحرک حرف حمزے کے علاوہ آ جائے گا. متحرک حرف جو ہے یہ جو اس کے مطابق رہے کے مطابق کیا زبر کا الف ہے. تو ہم اس کو اسی طرح اس کو راسن کہتے ہیں. ٹھیک ہے اس میں جو ہے تھوڑا سا کچھ زیادہ وہ نہیں ہے راسن ہے. تھوڑا سا ہلکا سا جھٹکا ہے راسن. اور اس کے ساتھ سے راسن اس میں زیادہ پرابلم نہیں ہے. اس لیے یہ اختیاری ہے. آپ راسن پڑھ سکتے ہیں راسن بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ادھر دیکھیں زحفن
ज़ैबुन, क्या ज़ेर लगाओ, हरकत किसकी, ज़ेर की, ज़ेर के साथ क्या होता है, ये देखिए, ठीक है। ज़ैबुन भेड़िए को कहते हैं, ज़ैबुन भेड़िए को कहते हैं। अब इसके मुताबिक जो लाएंगे तो ये लाएंगे, तो ये के बाद हमने ये लाएंगे ज़ैबुन। अब अगर आप ये भी कह सकते हैं ज़ैबुन और ज़ैबुन एक आसानी से एक झटके के साथ होती है, ठीक है। ये सिर्फ है, मुश्किल मेरे ख्याल में अंदाज़ा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये दो फायदे आपने पढ़े अब तक, जो है ना सिर्फ आपकी साउंड को बेहतर करने के लिए, जिसमें बेहतर लगता है आप कहते हैं ज़ैबुन और ज़ैबुन, एक हल्की साउंड आ गया, एक थोड़ा सा हल्का सा झट है ज़ैबुन, ठीक है। वो गिरदान में थोड़ा हो सकता है कि आगे चल के थोड़ा सा ज़ैबुन ज़ैबुन इसकी तकरार आ गई। अच्छा, दूसरा है मुमिनुन, इसमें ऐसा मीम के एक पेश है ऐसा और हमज़े। अच्छा, दूसरा लफ्ज जो है वो मुमिनुन है। इसमें मीम जो है, मीम पे पेश है, ये वाली हरकत है, और वाव की कुर्सी पर ये बैठे हुए हमजा, सकून के साथ, साकिन के साथ हमजा है, तो सिर्फ झटका देना पड़ेगा। हम देखें वाव नहीं पढ़ेंगे बल्कि मु, हमजे की जो सकून है उससे मुमिनुन, मुमिनुन। तो हमें करना क्या है कि इसके मुताबिक, पेश के मुताबिक हम इसको वाव से तब्दील करेंगे। जब वाव से तब्दील करेंगे हमजा हट जाएगा, हमजा हट जाएगा, सिर्फ मुमिनुन। एक है मुमिनुन, एक है मुमिनुन, दोनों की अदायगी में थोड़ा सा है, लेकिन अब दानों ने ये इख्तियार दे दिया कि ये जायज़ है, आप चाहें तो इसको भी तब्दील कर सकते हैं। ये दोनों तरीके से लिखा जाता है कुरान में और पढ़ा जाता है, लेकिन मुमिनुन हमें, मैं समझता हूँ कि शायद हमारी जो ख़त है, लिखने का तरीक़ेकार है, जो हमारा पढ़ने के तरीके, वो हम इससे पढ़ते हैं, हम इनसे मुमिनुन नहीं पढ़ते, लेकिन अफ्रीका और दूसरे इलाकों में मुमिनुन इसी तरह पढ़ा जाता है। तो ये एक बताने का तरीका था कि ये पहली। दूसरी सूरत ये थी कि कोई भी हरफ आए उससे पहले हमज़ा सकून वाला आ जाए, तो करते हैं कि उस हरकत के मुवाफ़िक़ वो हरफ इल्लत वाला जो वाव है या है वो लेके आ जाते हैं और उसकी साउंड को एक ज़बानी दे देते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको देखें कि मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि इसमें फ़ेल माज़ी में जो तब्दीली जो आया है, हमज़ा एक लफ्ज़ दिया हमने, हमज़ा अलिफ मीम ज़बर रा, ज़बर आमारा, आमारा। आप इसकी गिरदान पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आमारा, आमारा, आमारू, आमारत, आमाराता, अमरना, अमरता, अमरतुमा, अमरतुम, अमरती, अमरतुमा, अमरतुन्ना, अमरतु, अमरना। चूँकि इसमें कोई ऐसी हमें गिरदान पढ़ने में, कोई हमारे साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो हम यहाँ कुछ नहीं किया। तो माजी का जो महमूज है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, लेकिन चेंजिंग आएगी। आप देखें कि जहाँ तक हम, जहाँ चेंजिंग आएगी वहाँ बता देंगे। यहाँ देखें, इसको पढ़ें, यु मरू, यु मरानी, यु मरूना, तो मरू, तो मराने, तो मरूना, तो मुरना, यो मुरना, सॉरी, यो मुरना, तो मरू, तो मराने, तो मरूना, तो मरीना लेडीज के लिए यानी मोहनस के लिए, तो मरीना, तो मुराने, तो मरना, तो मरना। अब जो तब्दीली आई थी वो यहाँ आई थी, यहाँ अलिफ था कि मैं करता हूँ ना अफअलू, तो दो अलिफ आ गया। यहाँ तो ठीक है नुमेरू हो गया, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ पे ये जो ऊ है उमरू, इससे पहले फिर एक और वो अलिफ आ गया था के पहले, उसके बाद वो नहीं है। तो आम तौर पे करते ये हैं कि उसके मुताबिक जो है वो हम वाव ले आए,
ये हम कर सकते हैं, इसलिए हम जायज़ है। ओ मरु, ये ओ मरु हो जाएगा। जैसे इसको देखा जाए यहाँ पर लफ्ज मुतरिक है, मुतरिक से पहले एक और मैं लिख के बताऊं तो शायद आपको पता है। ओ मरु है, ये लिखा हुआ है ना उमर, वो आपने सेकंड को लिखा हुआ है। हाँ यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, हाँ यहाँ ओ मरु, ये देखिए यहाँ जो है, इसलिए ये, लेकिन ये पेश वाला है असल में। ये हमने उसका मज़ारे का दूसरा हिस्सा, यानी कि जो अफाल, बाब अफाल का ले लिया उमरू, यो मरू यो मरू यो मरू कर लिया। लेकिन ये जो है असल में हमने अगर कहते या मरू होता या मोरानी होता, इस तरह होता, या से होता। तो खैर ये कि बात असल में समझाने की है। तो ये सिर्फ जो तब्दीली आएगी वो मुतकल्लिम मुज़क्कर वाहिद में आएगी बस, और कहीं तब्दीली नहीं। तो आपने देखा कि महमूज में तब्दीली जो है वो इस तरह आई। अब हम पढ़ेंगे मुजाफ। ये तो आपने देख लिया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है महमूज जो है, ठीक है ना। उसके दो तरीके थे, आपने, मैं थोड़ा सा रिपीट, हल्का सा रिपीट कर दूंगा उसके बाद में। मुजाफ का कायदा नंबर 1, मुजाफ किसे कहते हैं कि दो हरफ जो है सही हरफ, हाँ, ऐन और लाम पर आ जाए तो हम उसको मुजाफ कहते हैं, या किसी हर्फ की तकरार कहते हैं, जो एक जैसा आ जाए। तो किसी फेल के हरफ में मादा में ऐन और लाम कलमे की जगह तकरार की सूरत में दोनों हरफ का अदगाम हो जाए। अदगाम को हम शायद ना समझ सकें, लेकिन मैं कहता हूँ मर्ज, मर्ज समझ में आ जाएगा, मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है। तो मर्ज कर दिया जाए, अदगाम का फैसला किया जाता है, ठीक है, कि इसको अदगाम करना है या नहीं करना। अदगाम का दूसरा कायदा यह है कि एक लफ्ज, जिन्स नहीं बल्कि लफ्ज करो या फेल कहो, कि दो हरफ इस तरह हो कि पहला हरफ मुतहरिक हो, मुतहरिक होने ज़बर ज़ेर पेश लगाओ, दूसरा हरफ भी मुतहरिक हो। अब वहाँ तो एक था कि एक वो था, एक मुतहरिक था, एक मुतहरिक नहीं था, ठीक है। तो इसमें दोनों हरफ, ये दूसरी सूरत में दोनों हरफ मुतहरिक है। तो जैसे ये पहले, यानी पहले हरफ साकिन को दोनों हरफ में अदगाम करके एक हरफ बना दिया जाता है। पहली बात ये किया ये जाता है। हमें चाहिए कि इसके बाद जो है जो इसमें सकून चाहिए, और हम सकून इसको कहीं कर नहीं सकते। इसने भी उतने ही वजन उठाया हुआ ज़बर वाला, इसने भी उठाया, इसने, तीन साथी हैं, तीनों के पास पहली वजन है। हम कहते नहीं हम इस तरह सफ़र कर सकेंगे कि एक आदमी खाली हो बीच में, और ताकि वो हमें गाइड करे या पकड़ के चले, बाकी दो को जो बेशक अपना सामान पूरा उठा सके। तो अब ये तो हो नहीं सकता है, हम ज़बरदस्ती इसको गिरा देते हैं, उसका एक पैर में तो सामान होगा, वरना सफर नहीं होगा। मिसाल दे रहा हूँ इस तरह। तो हम सकून वालों को यहाँ के इतनी सकून बनाएंगे, गिराएंगे नहीं, गिराएंगे तो हरकत वाले को। मुतहरिक ये भी है ना, हम ऐन कलमे के पहले को हम गिरा देंगे, ठीक है। तो ये मद्दा हो गया, मद्दा हो गया, मद्दा हो गया, तो हम इसको भी गिरा देंगे, सकून वाले को भी। इसलिए इन दोनों को गिरा के हम वही साउंड जो है यहाँ पैदा करेंगे, शद्दा लगाकर, तशदीद जिसे हम उर्दू में कहते हैं, तशदीद लगाएं। अब इसको पढ़ें या इसको पढ़ें, एक ही आवाज़ होगी, मद्दा मद्दा। तो अब जो इसकी जो वो होगी गिरदान होगी, मद्दा मद्दा मद्दू मद्दत, अब आसानी हो जाएगी, मद्दता मददना। अच्छा, एक इसको हम एक और बात बता दूं कि जो नून निस्वा है उसमें चेंजिंग नहीं आती, तो इससे पूरा आएगा मददना, मददता मददतुमा मददतिम, तुम मददती मददतुमा मददतुना, मदद, क्या होगा, मददतू मददना। थैंक यू, वो जबान पे नहीं चढ़ रहा था। अच्छा, मददतू
मदद नाम। तो ये देखिए हमारे ज़बान पे चढ़ गया। अब ये तो इसमें है, ये तो वो था माजी का। अदगाम का तीसरा का एक लफ्ज दो हरफ इस तरह इकट्ठे हों कि माँ कबल साकिन हो, उससे पहले साकिन हो, और पहला हरफ जो है मुतहरिक हो, दूसरा भी मुतहरिक। यहाँ जैसे सिचुएशन ये है कि यहाँ जो है ये तो हमारा उसका है मज़ारे का वो, तो यहाँ ये सकून सकून है, हमें चाहिए सकून यहाँ पर। जो तरीक़ेकार ये है कि हमें सकून किस पे चाहिए, एन कलमे पे सकून चाहिए हमें। जब भी चाहिए होगा हमें एन कलमे पे सकून चाहिए होगा। तो अब हम करते ये हैं कि हम इस दाल के पेज को, क्योंकि यहाँ ये खाली बैठा हुआ है, तो हमने कहा भाई इसको सामान पकड़ा दो। समझे, ये बताने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि ग्रामर में, बल्कि एक बात समझाने के लिए। जो 3 साथी थे, हमें पहाड़ पे चढ़ना था, एक आदमी खाली होता तो तब हम आगे जाके उसको वो कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एक आदमी ऑलरेडी खाली है, यहाँ तो हमने ज़बरदस्ती को उसका सामान तो आ दिया था। यहाँ पहले है ना, ये आदमी खाली है, तो हम इसको इसका सामान जो है इसको दे देंगे। तो ये हो जाएगा मद यमद्दू, यमुद्दू। अब ये जो है ना इधर चला गया तो यहाँ सकून रह गया, तो यमद्दू हो गया। अब इसको हम गिरा के यही साउंड करने के लिए एक दाल हम गिरा दिया और तशदीद दे के हमने पेश लगा दिया, तो यमुद्दू। अब देखिए इसमें हरफ कितने रह गए, 2, सिर्फ इसकी वजह से कवर हो रहा है। ऐसे देखना चाहे तो या मीम दाल है, लेकिन ये हमें चूंकि जो ग्रामर पढ़े में वो कहेंगे नहीं, ये 3 हरफ है। ये एक सुकून के साथ दाल है और एक हरकत के साथ है, यमद्दू। और ये पढ़े यमद्दू, यमद्दू, सेम साउंड है। दूसरा कायदा क्या है, बल्कि चौथा कायदा ये है कि इसमें ऐसा हो कि पहला हर्फ मुतहरिक हो, दूसरा साकिन हो, तो फिर क्या करेंगे, तो करें फिर अदगाम नहीं करेंगे। अगर ऐसा होगा लफ्ज़ कि जैसे ज़ाद है, यहाँ पर भी वो है और उसी पे सकून डरा हुआ है, पहले ही ये खाली बैठा है, खाली आदमी कैसे ट्रांसफर करेगा किसको। अगर हम उनसे कहते हुए सकून, ये तो ऑलरेडी इसमें सकून है, ये खाली है, ठीक है। तो ऐसे मौके पे वो अदगाम नहीं होगा। तो हम अदगाम जैसे नहीं हुआ तो हमें यहाँ पर भी अदगाम नहीं किया इसका। तो हम कहेंगे यहाँ पर जैसे ज़ररना, ये कहीं हमने क्या है, ज़र्रा यंज़ुरु, ठीक है। ये ज़र्रा जब आना उसमें आएगा इसमें, तो ये हो जाएगा ज़ररना है। ज़रारा तो इसमें होगा कि जो पहले खातिम होगा ना मुज़क्कर में, ज़रारा ज़रारा ज़रारू ज़रारन ज़ररता ज़ररतुमा और ज़ररना, ज़ररना। ये तीसरे छठे सीगे में मुअन्नस के जमा के सीगे में ये लफ्ज़ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मुज़ाफ की ये बता दें कि आमतौर पे ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, ये तो जब, लेकिन ये आता है, बहुत सी जगह आता है, लेकिन पता होना चाहिए, इसलिए लाज़मी तौर पर पढ़ाया जाता है कि क्या लाज़मी है क्या अख्तियारी है। तो मुज़ाफ आमतौर पर नसरा फैमिली, नसरा युनसरू, यानी कि जो भी उसका अगर हम नसरा बनाएंगे लफ्ज़ होगा, जैसे ये ज़र्रा है, या ज़र्रू, यानी यंसुरू के वजन पे ये ज़र्रू हो गया। 2 दफ़ा ऐन और लाम करने पे पेश है, ये 2 दफ़ा रे है, रे ऐन एक लाम है, तो ये ज़र्रू। ये जो है ये मुज़ाफ का यतान वाला ये है, बाकी ये फे है, ये ऐन कलमा और इसी के बाद लाम कलमा, तो ये ज़रूर। तो ये आमतौर पे ज़राबा, यज़रबू, समिया और नसरा, ये 3 उससे आमतौर पे आता है ज़्यादातर, वरना बाकी बहुत कम आता है। एक दफ़ा इसको मैं दोहरा देता हूँ तो ताकि कि कुछ हो जाए। मैं हमजा दोहरा देता हूँ ख़ास तौर पर कि आपका टाइम बच जाए।
ہم نے کہا تھا کہ یہ جو بھی ہم نے اب تک پڑھا ہے وہ صحیح حروف کے افعال پڑھے ہیں. یعنی ہمارے صحیح حروف کے افعال یہ ہیں کہ اس میں کوئی حمزہ نہیں آیا، کوئی واو نہیں آیا جسے حرف علت کہتے ہیں، یا نہیں آیا جسے البرت ہیں. یہ کرتے کیا ہیں اصل میں؟ ان کو حرف علت کیوں کہتے ہیں کہ یہ علت مانے علیل سے علیل بیمار، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں ویک لیٹر. یہ اس طرح یوں سمجھیں کہ جیسے زبر ہے، زبر اور الف دونوں کی ایک ساؤنڈ ہے. یعنی زبر جو ہے حرکت، جو چھوٹی حرکت ہے وہ بھی اتنا وزن اٹھائے ہوئی ہے ساؤنڈ کا، آ، بے الف بے زبر با. اور ایک بڑا حرف ہے اس نے بھی اتنا وزن اٹھایا ہوا ہے، اس سے زیادہ وزن اٹھانا کہتا ہے میں اتنا ہی اٹھا سکتا ہوں. تو اس کا مطلب وہ بیمار ہے، علیل ہے. یہ سمجھانے کا طریقہ ہے، گرامر کا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو ہم اس کو بیمار حروف کہتے ہیں. تو جو چھوٹا ہے جتنا وزن اٹھا رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر میری جو حرکت ہے اس کے مطابق آپ لفظ لائیں. اگر واو ہوگا اور زبر دلا تو کہہ کہ نہیں، اس کو واو کو آپ الف سے چینج کر دیں. یہ ہے اور زبر پہلے ہے تو کہہ کہ یہ ہٹائیں، الف لے کے آئیں. میرا جو جس سے میری موافقت ہے وہ الف ہے. اسی طرح اگر زیر ہے تو زیر کہے گا یہ لے کے آئیں. آپ نہ واو لے کے آ سکتے ہیں نہ الف لے کے آتے ہیں، وہ آپ کو اس حساب سے چینج کراتا ہے تاکہ وہ لفظ کی ادائیگی جو ہے آپ کی آسان ہو جائے. کیونکہ عرب زبان میں یہاں تک کہ اتنا خیال رکھا گیا کہ آپ کی جو زبان کی ادائیگی اگر مشکل ہو، اس لفظ کو مزید آسان کرنے کے لیے مزید ایک طریقہ کار بتا دیا گیا ہے، وہ یہ طریقہ کار ہے. تو پہلے کیا ہوتا ہے اگر کوئی اس قسم کی بات ہوتی ہے، ایک تو ریگولر ساؤنڈ ہم نے جو پڑھا سارا، ہم نے تمام گردانے پڑھ لی، امر پڑھ لیا، مزارے پڑھ لیا، اور نصرہ، ضربہ، سامعہ وغیرہ سب ہم نے پڑھ لیا. یہ سب تھا ریگولر ساؤنڈ. یہ ریگولر ساؤنڈ وہ تھا کہ اب جو آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ حمزہ کہیں آ گیا، تو حمزہ کی جو ہم نے دیکھا تبدیلی صرف چند جگہ پہ آئی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی حرف کے مادہ میں در زیر جیسی جو لکھی گئی ہم نے، یہ کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو وہ غیر صحیح فعل کہلاتا ہے. وہ غیر صحیح فعل جسے ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں ارریگولر ساؤنڈ افعال، یعنی جس کی ساؤنڈ جو ہے ارریگولر ہو. ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھا فعل کے حرف کے مادے میں ایک ہی حرف دو مرتبہ آ جائے. دو یعنی ایک ہی حرف ہے اس کی تکرار آ جائے، بے تے. اور وہ عام طور پہ جو ہوتا ہے وہ عین اور لام کلمے پہ ہوتا ہے. ویسے اگر اس پہ بھی آ سکتا ہے فے کلمے پہ بھی، لیکن ہم جو دیکھیں گے جو مطابق پڑے گا وہ عین اور لام کلمے پہ دیکھیں گے. تیسرا یہ تھا کہ فعل کے حرف مادہ میں حرف علت یعنی واو اور یا میں کوئی حرف آ جائے. واو یا جو ہے نا ہم بعد میں پڑھیں گے حرف علت کا، تو یہ جب بھی آ جائے گا تو بہت سی گرامر کے حساب سے تبدیلی کرتے ہیں تاکہ وہ لفظ کی ادائیگی جو ساؤنڈ ریگولر ساؤنڈ کی طرح محسوس ہونے لگے. محمود فا جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ فے اینڈ لام تین کلمے ہیں. یہ یہاں پر الف جو ہے فے کی جگہ ہے، میم جو ہے این کی جگہ ہے، را جو ہے لام کی جگہ. ٹھیک ہے. تو محمود فا ہے یعنی فا کلمے پہ حمزہ ہے. محمود این کلمے پہ حمزہ ہے. محمود لام یعنی لام کلمے پہ حمزہ ہے. دوسرا مضاف تھا کہ دو حرف ایک جیسے آ جائیں. اس کا بتایا کہ عین اور لام کلمے پہ لفظ آ کے ملیں تو ہوتا ہے. جیسے فرارا، تبابا، حزازا، یہ ہم نے 30ویں پارے میں پڑھا ہوا ہے. یہ تبابا جو ہے اس کو ہم نے جب اس میں تبت یدا ابی لہب وہاں پڑھا آپ نے. اور یہ حضو علی طعام المسکین، یہ حضو وہاں پڑھا ہے. فرارا بھی ایسی، فرار ہونے کے بارے میں. یفرو پڑھا ہے نا، یفرو. تو اس طرح یہ کہ یہ لفظ جو ہے یہ اس وقت ہے نا ہمیں کہ آسانی سے اگر ادائیگی ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے.
इसी तरह जब हमने इसको देखा महमूज को, तो महमूज में करते ही है कि अगर आम तौर पे कोई लफ्ज़ यानी हर्फ इल्लत से बदलना है तो इसको हम तख्फीफ करते हैं, यानी इसके बदले कोई दूसरा ले आते हैं, या फिर उसको मिटा देते हैं, उस लफ्ज़ को हटा देते हैं। इसकी पहली सूरत यह है कि अगर दो हमजे इकट्ठा हो जाएं, दो हमजे इकट्ठे अलिफ, वो भी इस तरह कि पहला हर्फ मुतहर्रिक हो दूसरा कलें, यानी कि ऐसा हो कि अलिफ मुतहर्रिक है और अलिफ जो है साकिन है, अलिफ मुतहर्रिक है और दूसरा हमजा साकिन है। तो ये जब सिचुएशन हो जाएगी तो ये अरबी ग्रामर कहते हैं कि यहाँ आपको लाजमी तब्दीली करने का, कंपल्सरी आपको ये तब्दीली करनी होगी कि इसके मुताबिक इसको ले आएंगे। तो ये तो हमजा है, जब इसके मुतालिक ज़बर के मुतालिक लाएंगे तो अलिफ होगा, हमजा नहीं होगा। तो जब हम लाएंगे तो ये यहाँ आ गया, अलिफ के मुताबिक लाए, अलिफ ले आए, आमरू, जो जिसको हम यूँ पढ़ते हैं कि हमारी मज़हब जो है जो हमारे तरीक़ाकार है पढ़ने का अरब में, वो हल्का सा छोटा सा अलिफ, जिसे खड़ी ज़बर कहते हैं अलिफ हम लोग, वो लगा दिया जाता है। इसको यूँ भी पढ़ा जाता है, आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको यूँ पढ़ा जाता है और मरू पढ़ा जाएगा। इसी तरह ये देखिए, ये दो हमजा आ गए, एक हरकत वाला पहला, दूसरा सुकून। तो हम इस हमजे को हटा के ज़बर के मुताबिक लाएंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, यानी हमजा और अलिफ, आवाज़ होगी। जैसे बे अलिफ बा, बे अलिफ ज़बर बा, तो अलिफ ज़बर आ कुलू। लेकिन जब हम लिखा होता है आमतौर पे बाज़ जगह, वो इसको खड़ी ज़बर और ऊ कुलू, आ कुलू, इस तरह तब्दील कर देगा। दूसरी सूरत नंबर 2 ये है, अगर लफ्ज़ साकिन हो, कोई दूसरा लफ्ज़ हो, अली हमजा नहीं हो, कोई दूसरा लफ्ज़ हो तो, और अगला जो है हमजा वो साकिन हो, ठीक है, तो मुतहर्रिक हरफ के हमजा के अलावा कोई भी लफ्ज़ आ जाए, यानी कि यहाँ रे है, मीम है, कुछ भी जे है, कुछ भी आ जाए, इसके बाद जो है सकून वाला हमजा आ जाए, तो करते यह है उसी तरह का असूल वही है कि रा को इसके मुताबिक लाएंगे तो ये ज़बर है, तो ज़बर के मुताबिक लाएंगे तो ये रासून हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ज़अबुन, थोड़ा सा झटका था, ज़अबुन, इनमें भेड़िया, तो ये ज़ेर है, ज़ेर के जो है वो ये आता है, तो ज़ेर के हम ये लगा देंगे। एक है ज़अबुन, एक है ज़ैबुन, ये कितना वो है, तो ये भी सही, ये भी सही, ये तब्दील करना जायज़ है, नहीं तब्दील करते तो कोई वो गलत नहीं होगा, दोनों तरह से पढ़ा जाता है, माने एक ही, माने कोई तब्दीली नहीं है, अदायगी का है, ये साउंड का है कि अगर आप इससे पढ़े रासुन पढ़ सकते हैं आसानी से, और कोई आपकी गर्दान में प्रॉब्लम नहीं आती है, तो रासुन जो है इजी जो है उससे और आसानी हो जाएगी। मोमिनुन, 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 दोनों में हुए, ज़अबुन, ज़ैबुन, यानी थोड़ा सा हल्के से भी उजर्क है तो उसको आपको इख्तियार दे दिया कि अगर आपको किसी चीज़ की वो होती तो आप। फिर हमने फ़ेल माजी को देखा, तो हमने फ़ेल माजी में देखा कि हमज़ा जो फ़े कलमे पे आया है उसमें अमारा लफ्ज़ आया था, इसको हमने पूरा पढ़ लिया तो हमें अदायगी में कोई मुश्किल नहीं आई। इसका मतलब हमज़े में जब कोई तब्दीली, जब कोई आवाज़ की साउंड मुतासिर होगी तो तब्दीली आएगी। इस फ़ेल माजी में कोई तब्दीली नहीं आई, इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। फ़ेल माजी में हमज़ा है वजूद, लेकिन कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ आ गए फ़ेल मज़ारा में, तो यहाँ हमने तब्दीली हमें मुतकल्लिम वाहिद मुज़क्कर के उसमें आई, क्योंकि वहाँ दो हो गया, क्योंकि हम कहते हैं ना अफल तू, ये पहले ये क्या लफ्ज़ था, या मरू आ मरू, ठीक है ना, तो यहाँ तब्दीली कर दी कि यहाँ तो क्योंकि वो है मतलब कि हमने यहाँ जो लिखा गया था वो उसकी वजह
مجہول کا لکھا گیا تھا. تو یہ اگر آ ہوگا تو یہاں بھی الف ہوگا اور اسی طرح آ مرو اس طرح ہوگا کھڑے, جیسے یہ ہے یہاں پر کہیں ہم نے کیا, یہ دیکھیں یہ جو ہے نا آ مرو, یہ پوزیشن یہ تھی یہاں پر, ٹھیک ہے. تو آ مرو جو آ مرو کر کے پڑھا جائے, تو یہ تبدیلی پورے صیغے میں تو صحیح چلی اور صرف متکلم واحد مذکر میں تبدیلی آتی ہے. باقی آپ نے دیکھ لیا کہ اسی طرح مضاف کا دیکھ لیا کہ ادغام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. پہلا متحرک کو یہاں دیکھ لیا آپ نے, مدادات آتا, اس کا نا کیونکہ وزن ہم نے یہ جان بوجھ کے گرا دیا کیونکہ ہمیں عین کلمے ہمیشہ میں آگے چلنے کے لیے ہمیں اس کو سکون ہونا چاہیے, وزن نہیں ہونا چاہیے, متحرک نہیں ہونا چاہیے. تو ہم نے زبردستی اس کا وزن کم کر دیا, مد مد دا مد دا, اور جب ہم نے اس کو اور ایک دال کو گرا کے ہم نے تشدید لگا کے کر دیا دونوں کے سائڈ مد دا مد دا, ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر یہ اس کا یہ تو فعل ماضی کا تھا اور یہ فعل مضارع کا ہے. تو یم دودو یہاں پہلے ہی وہ تھا کہ یہاں پر ہمیں سکون چاہیے تھا, لیکن ہماری یہ ہے کہ جو فے کلمے پہ تھا وہ پہلے ہی خالی جگہ تھی, تو اس کو ہم نے موو کر دیا یہاں پہ میم پہ, یہ میم پیش منہ ہو گیا. تو یہاں سے جب یہاں ٹرانسفر کیا تو یہ سکون یہاں پر آ گیا. تو یہ مدد, ابھی آپ بول سکتے ہیں کہ ہمیشہ جب مضارع پڑھتے تھے آپ تو آپ کا فے کلمہ سکون ہوتا تھا, یہاں آپ کا دیکھیں سکون نہیں ہے, تو آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یا مدو یعنی یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ ٹرانسفر یہاں ہوا, یم دودھ اور یہ مدو یا مدو, اور اس میں ایک ہم نے گرا کر شدید تجدید لگا کر اس کی فٹ لگا دی, اور اس کا ہم نے بتا دیا کہ پہلا مطلب دوسرا ساکن ہے تو پہلے ہی ہوئے, تو اس پہ ہے نا چونکہ عین کلمے پہ سکون پہلے ہی ہے اور تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے, اس لیے ضررنا کا ضرر ہوگا اور یہ پیے گا آپ کے اس میں آئے گا چھٹے نمبر کے مونس میں آئے گا. تو یہ آج کی کلاس تھی. انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم جو ہے حرف علت کے جو باقی ہیں یہ واو اور یہ اس کا پڑھیں گے کہ اگر فے کلمے پہ آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں, عین کلمے پہ آتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, اور لام کلمے پہ آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, اور پھر یہ کہ اگر دو ساتھ آ رہے ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں, وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. اور 2 دن کی کلاس ہوگی انشاءاللہ تعالی, اور ہم یہ جو ایک بڑا لوگ اس کو ہوا بنائے رہتے ہیں انشاءاللہ تعالی, میں سمجھتا ہوں اللہ نے چاہا تو اللہ کی مدد شامل رہی تو یہ آپ کو آسان